Dear students, now we are going to discuss about types of companies. Dear students, let us we see one by one about the classification of companies. Okay, here major subdivision of classification of company is five. First one is incorporation, second one is membership, third one is members liability, fourth one is control, and fifth one is nationality. Okay, this first major division is incorporation, further divided three categories. So three types of companies. That one is chartered companies, another one is statutory companies, then last one is association not for profit. Okay, then another major subdivision of classification of company is further divided two categories. First type of company is public, another one is private limited companies. So this public limited company and private limited company becoming under the head of membership of the classification of companies. Okay, then third major subdivision of classification of company is members liability. Okay, so these type of classification further divided three categories. One is limited by shares, another one is limited by guarantee, last one is unlimited company. Okay, then fourth major subdivision of classification of company is further divided three categories. One is government company, second one is holding company, then third one is subsidiary companies. Then last major subdivision of companies is nationality. This nationality subdivisions further divided three categories. One is domestic company, second one is foreign company, last one is multinational company. Dear students, let us we say one by one of classification of companies with the explanations. Types of companies. First classification is classification of companies on the basis of incorporation. Incorporation means registration அப்படின்னு அர்த்தம், பதிவு செய்யப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம். அதில் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டர்ட் கம்பெனிஸ். சார்ட்டர்ட் கம்பெனிஸ், CHARTERED, சார்ட்டர்ட் கம்பெனிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கம்பெனிஸ். என்ன மீனிங் அப்படின்னா, சார்ட்டர்டு கம்பெனிஸ் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை கிங் ஆர் கியூன் ஆஃப் எ கம்பெனி. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை, பர்டிகுலர் கண்ட்ரியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கிறது கிங் ஆர் குயூனாக இருக்குது. ஸோ அவங்க பீரியடில் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கிங்கோட நேமோ கியூனோட நேமோ வச்சுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு பேர் தான் சார்ட்டர்டு கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, chartered companies are established by king or queen of a country. Powers and privileges of chartered company are specified in the charter. ஸோ அதனுடைய பவர்ஸு, அதனுடைய ப்ரிவிலேஜஸ், இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சார்ட்டர்டு கம்பெனிஸோட ரூல்ஸ் என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பவர் டு கேன்சல் த சார்ட்டர் இஸ் வெஸ்டட் வித் கிங் ஆர் கியூன். ஸோ பவரை கொடுக்குறவங்க, பவரை க்ரியேட் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அந்த பவரை கேன்சல் பண்ணுற ரைட்ஸுமே இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி, தென் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து, தென் ஹட்சன்ஸ் பாய் கம்பெனி. ஓகே, ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி, பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து, ஹட்சன்ஸ் பாய் கம்பெனிஸ். ஓகே, தென் the Companies Act does not apply to them. ஸோ Companies Act 1956 Companies Act 2013 இது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஸோ சச் கம்பெனிஸ் கேனாட் பி ஸ்டார்டட் இன் இந்தியா. இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவிலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ முன்பொரு காலத்தில் வந்து எப்போவோ எங்கேயோ இருந்துச்சு, ஆனால் இந்த மாதிரி கம்பெனி இந்தியாவில் இப்போ இல்லவே இல்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அண்டர் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பேசிஸ் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன். திஸ் இஸ் சார்ட்டர்டு கம்பெனிஸ். Then another type of company is statutory companies. Okay, statutory companies otherwise called public corporation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன இது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, companies are established by a special act made in a parliament or state assembly. ஸோ ஸ்பெஷல் ஆக்டால் பார்லிமெண்ட்லேயோ ஸ்டேட் அசம்பிளியோ ஸ்பெஷல் ஆக்ட் க்ரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் கம்பெனி ஸ்பெசிஃபைட் இன் தி மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன், MOA அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் ஃபார்மாக சொல்லுவாங்க. இதுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன். ஸோ கம்பெனிஸ் மெயின் டாக்குமெண்ட், கம்பெனி பற்றின விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்குமெண்ட். அதுக்கு சப்டிவிஷன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, AOA. ஓகே, ஹியர்
Rules relating to day-to-day management of statutory companies are specified in the articles of association. ஸோ டே டு டே ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆடிட் ஆஃப் ஸ்டாச்சுரி கம்பெனி இஸ் கண்டக்டட் பை கம்ப்ட்ரோலர் அண்டு ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா CAGI. ஓகே, ஸோ மெயின் இதனுடைய அக்கௌண்ட்ஸு, இதனுடைய எக்ஸ்பென்சஸ், இன்கம்ஸ் எல்லாமே ஆடிட் பண்ணுவோம். அப்படி The report of CAGI is placed Parliament State Assemblies concerned. ஓகே, ஸோ ஆடிட்டர் வந்து இதனுடைய இன்கம் அண்டு எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் வந்து பார்லிமெண்ட்லேயோ ஸ்டேட் அசம்பிளிலையோ சொல்கிற அளவுக்கு சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபுட் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, LIC, GIC, RBI, SBI, IDBI, Railways, Electricity, ONGC. Okay, so these type of companies example for statutory companies. Statutory companies enjoy autonomous status. It need not use the word limited next to its name. Okay, so nameல வந்து limited அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. Okay, right, this is the statutory company. Then another type of company is association not for profit. டைட்டில் பாருங்கள், நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட். அப்போ இதனுடைய மெயின் மோட்டிவ் ப்ராஃபிட்டாக இல்லை. ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா என்ன மோட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா சர்வீஸ் மோட்டிவாக இருக்குது. இந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு பேர் அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட். ஓகே, ஹியர் according to section 25 the central government may by license grant that an association may be registered as a company with limited liability. ஓகே, இந்த கம்பெனி வந்து செக்ஷன் 25 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே லைசன்ஸ் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இதனுடைய லைபிலிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா லிமிட்டட் லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வித்தவுட் யூஸிங் த வேர்ட்ஸ் லிமிட்டட் ஆர் ப்ரைவேட் லிமிட்டட் எஸ் பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் நேம். ஸோ இதில் லிமிட்டட் அப்படிங்கிறதோ ப்ரைவேட் லிமிட்டட் அப்படிங்கிறதோ நேமில் ஆட் ஆகுது. த லைசன்ஸ் வில் பி கிராண்டட் ஒன்லி இன் தி கேஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட். ஸோ இதுக்கு லைசன்ஸ் எப்படி தருவாங்க அப்படின்னா அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற நேமில் தராங்க. In other words, the central government will grant the license only if it is satisfied that. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து லைசன்ஸ் தருவாங்க, அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இஸ் த அசோசியேஷன் அபவுட் த ஃபார்ம்டு எஸ் எ லிமிடெட் கம்பெனி எய்ம்ஸ் அட் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ், காமர்ஸ், ஆர்ட், சயின்ஸ், ரிலிஜன், சேரிட்டி ஆர் எனி அதர் யூஸ்ஃபுல் ஆப்ஜெக்ட். இந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு பேர் வந்து நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸோ, காமர்ஸோ, ஆர்ட்டோ, சயின்ஸோ, ரிலிஜனோ, சேரிட்டியோ ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன்ஸ். தென் செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் இட் இன்டென்ஸ் டு அப்ளை இட்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் இஃப் எனி ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் இட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து மெயினாக இருக்கணும். இதில் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது அந்தளவுக்கு இருக்கக்கூடாது, சர்வீஸ் தான் இருக்கணும். தென் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் இட் ப்ரோஹிபிட்ஸ் த பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட் டு இட்ஸ் மெம்பர்ஸ். டோட்டலாக தடை செய்யப்பட்டது. எதுக்கு அப்படின்னா இதில் மெம்பர்ஸ் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு டிவிடெண்ட் அப்படிங்கிறது வராது. ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து கம்பெனி அந்த ஷேர் ஹோல்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கம்பெனியில் லாபத்தை பிரித்து தருவாங்க. அதுக்கு பேர் டிவிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் கம்பெனியில் இந்த மாதிரி டிவிடெண்ட் எல்லாம் தர மாட்டாங்க. சச் கம்பெனிஸ் மே பி பப்ளிக் ஆர் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் அண்ட் மே ஆர் மே நாட் பி ஹேவ் ஷேர் கேபிட்டல். இந்த மாதிரி கம்பெனி ப்ரைவேட் கம்பெனியோ அல்லது பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியோ இருக்கலாம், அல்லது ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். இந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு பேர் என்ன கம்பெனி? அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட். ஓகே, இப்போது ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னா சார்ட்டர் கம்பெனிஸ், ஸ்டாச்சுட்டரி கம்பெனிஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் profit. Then another type of classification is classification of companies on the basis of membership. மெம்பர்ஷிப்பை வச்சு அப்போது மினிமம் நம்பர், மேக்ஸிமம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிக்கோ பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிக்கோ ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க. ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியை பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனின்னு பிரிக்கிறாங்க. ஹியர் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. Private limited company is a type of company which is formed with minimum 2 shareholders and 2 directors. The minimum requirement with respect to authorized or paid up capital of rupees 1 lakh has been omitted by the Companies Act 2015. Okay, right. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஷேர் கேபிட்டல் 1 lakh இருக்குன்னு, இதில் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது
2 இருக்கணும். மினிமம் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னா 2 இருக்கணும். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுருக்கிற கம்பெனிக்கு பேர் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ் பர் த ஆக்ட் 2015 with effect from 29th May. Okay, right. Another crucial conditions of a private limited company is that it by its articles of association restricts the rights to transfer of shares and also prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. Okay, மேஜர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான். ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி தன்னுடைய ஷேர்ஸை மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக மாற்றித்தர முடியாது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் ஆஃப் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியில் மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது அதுதான். இன்கேஸ் ஆஃப் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஹிஸ் ஷேர்ஸ் இமிடியட்லி டு அதர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ப்ரைவேட் கம்பெனி அப்படிங்கிறனால டோட்டலி ப்ரோஹிபிட்டட். ஹியர் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 200% can become shareholders in a private company. Minimum 2 members, maximum 200. The name of private company should be suffixed with private limited or P limited. Okay, so nameல வந்து P அப்படிங்கிற வேர்டோ அல்லது private limited அப்படிங்கிற வேர்டோ இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள் scientific publishing service private limited Chennai. A private limited company can be formed in 3 variations. 3 டைப்ஸாக இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஏ ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, செகண்ட் ஒன் இஸ் எஸ் ஏ ஸ்மால் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, தேர்ட் ஒன் இஸ் எஸ் ஏ 1 person கம்பெனி. ஓகே, 3 கேட்டகரிஸில் இந்த ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, தென் அனதர் டைப் ஆஃப் கம்பெனி அண்டர் த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் பப்ளிக் கம்பெனி. பப்ளிக் கம்பெனி அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா கண்ட்ரோல்டு பை கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும். இதில் நம்பர்ஸ் பேஸ் பண்ணும்போது மினிமம் நம்பர் மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. அதில் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி மீன்ஸ் எ கம்பெனி விச் இஸ் நாட் எ ப்ரைவேட் கம்பெனி. சிம்பிளாக வேர்டு, எதெல்லாம் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இல்லையோ அதெல்லாம் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி, எதெல்லாம் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி இல்லையோ அதெல்லாம் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. புரிஞ்சுதான்? A public company may be said to be an association which first point is consist of at least 7 members. So 7 members start பண்ணுறதுக்கே இருக்கணும் in case of public limited company. Second point is has a minimum paid up capital of rupees 5 lakhs or such higher paid up capital as may be prescribed. Okay, so minimum share capital அப்படிங்கிறது 5 lakhs ஆகுது இருக்கணும். minimum members 7, minimum share capitals 5. Then is a subsidiary of the company which is not a private company. Okay, subsidiary of the company அதுவும் private company-யாக இருக்கக்கூடாது. So does not restrict the right to transfer its shares. ஸோ மற்றவங்களுக்கு ஷேர்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாத கம்பெனி பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் does not prohibit any invitation to subscribe for any shares or debentures of the company. இது ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி அப்படிங்கிறது டோட்டலாக ஏதாவது ஒரு இன்விடேஷனோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ கொடுக்கக்கூடாது. எங்கள் கம்பெனி ஷேர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் கொடுக்கக்கூடாது ஆஸ் பர் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி ஒரு இன்விடேஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை தாராளமாக தரலாம். தென் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் இஸ் does not prohibit any invitation or acceptance of deposits. The name of public company should be suffixed with limited. For example, National Aluminum Company Limited Chennai. Limited அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இருக்குன்னு ப்ரைவேட் லிமிடெட், ப்ரைவேட் அப்படிங்கிற வேர்டோ பி அப்படிங்கிற வேர்டோ நேமில் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தீஸ் கண்டிஷன் இஸ் வேர் எவர் அப்ளைட் இன் கம்பெனி. ஸோ தட் டைப் ஆஃப் கம்பெனி ட்ரீட்டட் அஸ் ஏ public limited company. Okay, so this private limited company and public limited company becoming under the head of classification of members of the company. Okay, members வச்சு classification பண்ணுறது. Then third type of classification is classification of companies on the basis of liability. liability வச்சு பிரிக்கிறாங்க. ஸோ லைபிலிட்டியில் 2 டைப்ஸ் தான். ஒன்று அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி, இன்னொன்று லிமிட்டட் லைபிலிட்டி. கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் லிமிட்டட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது, அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இல்லை. அப்படி ஒரு கம்பெனி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இந்தியாவிலேயே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லணும். ஓகே, ஹியர் ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் கம்பெனி லிமிட்டட் பை ஷேர்ஸ். எந்த அளவுக்கு ஷேர்ஸோட வேல்யூ நம்ம பே பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு பே பண்ணால் போதும். ஸோ அவங்களுடைய லிமிட்டட் லைபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது லிமிட்டட் பை ஷேர்ஸ். ஹியர்
A company limited by shares is a company in which the liability of its members is limited by its memorandum to the amount unpaid on the shares respectively held by them. Okay, ஸோ எந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க இது வரைக்கும் எவ்வளோ பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க அது வரைக்கும் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு லைபிலிட்டி. ஸோ தேர் இஸ் நோ ஃபர்தர் லைபிலிட்டி. ஸோ இருக்கிற அமௌண்ட் ஃபுல்லாக பே பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு லைபிலிட்டிஸ் இல்லை. ஹியர் the companies limited by shares may be either public companies or private companies. If a member has paid full amount of shares, then his liabilities shall be nil. ஒரு தடவை பே பண்ணியாச்சுன்னா டோட்டலாக லைபிலிட்டிஸ் இல்லை. Thus two main features of a company limited by shares are as follows. ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸை சொல்கிறாங்க. First one is the liability of its members is limited to amount remaining unpaid on shares held by them. Okay, ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கு மட்டும் liabilities இருக்குது. Second point is such liability can be enforced either during the lifetime of the company or during the winding up of the company. இதே மாதிரி liabilities எது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னா லைஃப் டைம் ஆஃப் த கம்பெனி ஆர் கம்பெனி எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறாங்களோ அது வரைக்கும் அதே மாதிரி liabilities தான் இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைப் ஆஃப் company limited by shares. Then another one is company limited by guarantee. Okay, கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி அப்படிங்கிறத கேரண்டி அப்படின்னா நம்ம வாக்குறுதி தர்றது நம்ம சொல்லிடுவோம் அந்த மாதிரி செய்யணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி. இந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஏ கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி இஸ் ஏ கம்பெனி இன் விச் த லைபிலிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் இஸ் லிமிடெட். இதுலேயும் வந்து லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இஸ் அப்படிங்கிறது லிமிடெட் தான். பை இட்ஸ் மெமோரண்டம் டு சச் an amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wind up அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தான். Such companies are generally formed for the promotion of commerce, arts, science, religion, charity or any other useful object. These companies liability by guarantee may be either private companies or public companies. சிம்பிளாக சில கம்பெனிஸ் பார்த்திங்கன்னா அசோசியேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட். ஓகே, அந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு வந்து லைபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இவங்க ஷேர்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அந்த வேல்யூ ப்ளஸ்ஸு இவங்க கேரண்டி சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ கேரண்டி அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட் நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ அப்படி சொல்லும்போது அந்த அமௌண்ட் சேர்த்து தான் இவங்களுக்கு லைபிலிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு பேர் தான் உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி. ஓகே, ரைட். தென் another டைப் ஆஃப் கம்பெனி இஸ் அன்லிமிட்டெட் கம்பெனி. அன்லிமிட்டெட் அப்படின்னா பர்சனல் அசட்டு லாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. எதுக்கு? கம்பெனியோட டெப்ட்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் யாரைஸ் நம்ம ஊரில் ஏற்றுக்குவாங்களா? ஸோ தேர் இஸ் ஓன்ட் அக்செப்ட் எனி அதர் பர்சன் ஃபார் திஸ் டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். தட் ஒன் இஸ் அன்லிமிட்டெட் கம்பெனி. An unlimited company is a company which the liability of its member is not limited by its memorandum. In other words, the liability of members is unlimited. There is no limit on the liability of members. The members of such companies may be required to pay companies losses from their personal property. Because such companies have separate legal entity, its creditors cannot file suit against the members directly. The creditors will have to apply to the court for winding up of the company, and then liquidator will direct the members to contribute to the assets of the company to pay off its liabilities. Okay, ஸோ பர்சனல் அசட்லேருந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒன் டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தான். ஒரு லிக்விடேட்டரோ ஒரு கிரெடிட்டார்ஸோ பர்சனல் அசட்லேருந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இல்லை. ஓகே, ஸோ திஸ் கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி, company limited by shares, unlimited company is three types of company becoming under the classification of companies on the basis of liability. Okay, then fourth classification of company is control. Classification of companies on the basis of control. Control ஒன்று கவர்மெண்ட் கம்பெனி, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் பார்த்துக்குவோம். A public enterprises incorporated under the Indian Companies Act 1956 is called government company. கம்பெனிஸ் ஆக்டு 1956 கீழே எந்த கம்பெனியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுதோ அது எல்லாமே கவர்மெண்ட் கம்பெனி. தீஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஓன்ட் அண்ட் மேனேஜ்டு பை த சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ. செக்ஷன் 617 ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1956 டிஃபைன்ஸ்
கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு டெஃபினேஷன் தராங்க. எனி கம்பெனி இன் விச் நாட் லெஸ் தேன் 51% ஆஃப் த பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் ஹெல்டு பை. ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் கேபிட்டலில் 51% வந்து கவர்மெண்ட்டு கண்ட்ரோலில் இருக்கோ அந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனி எல்லா கம்பெனியுமே கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு நேம். சரியா? அது என்னென்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் எனி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் கவர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ அல்லது ரெண்டுமே செப்பரேட்டோ ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் கேபிட்டலில் 51% கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது. தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் பார்ட்லி பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் பார்ட்லி பை ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, a subsidiary of government company shall also be treated as a government company. கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு எதெல்லாம் சப்சிடரி கம்பெனிஸ் இருக்கோ அதுவுமே அதான் டிவிஷன் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, பிரான்ச் ஆஃபீஸ், அதுவும் கவர்மெண்ட் கம்பெனியாகவே நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. த கம்பெனிஸ் ஆர் ரிஜிஸ்டர்ட் as private limited companies though their management and their control vest with the government. This is a type of organization where both government and private individuals are shareholders. இந்த மாதிரிலாம் ப்ரைவேட்டு கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே இருப்பாங்க. அப்போ 51% கவர்மெண்ட் அப்படின்னா ரிமைனிங் 49% ப்ரைவேட் தானே. ஸோ அந்த மாதிரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் தீஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் கால்டு எஸ் ஏ மிக்ஸ்டு ஓனர்ஷிப் கம்பெனி. அப்போது கொஸ்டின் கேட்பாங்க, கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் அதர்வைஸ் கால்டு மிக்ஸ்டு ஓனர்ஷிப் கம்பெனி அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் கவர்மெண்ட் கம்பெனி இஸ் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன், ஆயில் அண்டு நேச்சுரல் கேஸ் கார்பரேஷன், பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ். இதெல்லாமே கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இதில் இருக்கிற ஷேர்ஸ் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 51% கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. ஓகே, தென் அனதர் டைப் ஆஃப் கம்பெனி இஸ் ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ். ஹோல்டிங் அப்படின்னா பிடிப்பு நிறுவனம். ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இல்லையா, ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கம்பெனிக்கு பேர் தான் வந்து என்னது, ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ். எந்த கம்பெனி கண்ட்ரோல் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ். அதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் கம்பெனி தான். அப்படி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அதனுடைய கண்டிஷன்ஸ். as per the section 287 2 subdivision 87. okay, subsidiary company or subsidiary in relation to any other company, that is to say the holding company, means a company in which the holding company. okay, இப்போ புரிய பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் த கம்போசிஷன் ஆஃப் த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து மற்ற கம்பெனி கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி இருக்கிறது. The exercises or controls more than one half of total share capital either as its own or together with one or more of its subsidiary companies. ஒரு கம்பெனியில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒன் ஆர் மோர் ஆர் அதில் பாதிக்கு மேலே 50% மேலே இன்னொரு கம்பெனி கண்ட்ரோல் பண்ணது அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு பேர் சப்சிடரி கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சப்சிடரி கம்பெனிஸ் ஆர் ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ், பிடிப்பு நிறுவனம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. Provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed. okay, this type of companies holding companies. Then another one is holding companies. முடிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு சப்சிடரி கம்பெனிஸ் அப்படின்னு துணை நிறுவனம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த தான். ஒரு நிறுவனம் இன்னொரு நிறுவனத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி பிடிச்சு வச்சுருந்தா அதுக்கு பேர் ஹோல்டிங் கம்பெனி. ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனிக்கு உண்டான பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது சப்சிடரி கம்பெனிஸ். டிஃப்ரென்சஸ் புரிஞ்சுக்கணும். சப்சிடரி கம்பெனி ஆர் சப்சிடரி இன் ரிலேஷன் டு எனி அதர் கம்பெனி, தட் இஸ் டு சே த ஹோல்டிங் கம்பெனி மீன்ஸ் எ கம்பெனி இன் விச் ஆஃப் த ஹோல்டிங் கம்பெனி கண்ட்ரோல்ஸ் த கம்போசிஷன் ஆஃப் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். அதே மாதிரி தான் டைரக்டர்ஸ் வந்து இன்னொரு கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி. Second one is exercise or controls more than one half of total share capital either at its own or together with one or more its subsidiary companies. okay, right. For example, H Limited holds more than 50% of the equity share capital of S Limited. okay, H Limited அப்படிங்கிற கம்பெனி S Limitedல 50% ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கு. அப்போ ரைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் தானே. ஓகே, now H Limited is the holding company of S Limited and S Limited is a subsidiary of S Limited. சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட், 50% ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வச்சுருந்தா எந்த கம்பெனி கண்ட்ரோல் பண்ணதோ அது ஹோல்டிங் கம்பெனி. எந்த கம்பெனி வந்து கம்பெனியோட ஷேர் கேபிட்டலில் 50% வச்சுக்கிறாங்களோ அந்த கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனிஸ். ஓகே, தென் அனதர் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இஸ்
பேசிஸ் ஆஃப் நேஷ்னாலிட்டி. ஓகே, நேஷ்னாலிட்டி ஃபஸ்ட்டு உள்ளூர் இருந்தால் உள்ளூர் கம்பெனி, வெளியூர் இருந்தால் வெளியூர் கம்பெனி, அப்படி தானே. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டொமஸ்டிக் கம்பெனிஸ். ஓகே, domestic company meaning is a company which cannot be termed as foreign company under the provision of the Companies Act should be regarded as a domestic company. ஃபாரின் கம்பெனியோட ரூல்ஸு ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே சூட்டபிள் ஆகாது, செல்லாது அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு பேர் என்ன? டொமஸ்டிக் கம்பெனி. ஓகே, தென் another டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஃபாரின் கம்பெனிஸ். ஓகே, ஃபாரின் கம்பெனிஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, foreign company means a company which is incorporated in a country outside India under the law of that country. ஓகே, ஸோ ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்குது, ஆனால் அதனுடைய பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்குது, ஆனால் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வந்து ஃபாரினில் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிக்கு பேர் ஃபாரின் கம்பெனிஸ். ஆஃப்டர் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் இந்தியா த ஃபாலோயிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ஃபைல்டு வித் த ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வித்தின் 30 days ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். இந்த மாதிரி கம்பெனி வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே 30 நாளைக்குள்ளே ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் வந்து பதிவு பண்ணிடணும். அப்போ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா, ஏ சர்டிஃபைட் காப்பி ஆஃப் த சார்ட்டர் ஆர் ஸ்டேட்யூஸ் அண்டர் த which the company is incorporated or the memorandum and articles of company translated into English. ஓகே, மெமோரண்டம் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் டிரான்ஸ்லேட்டட் டு இங்கிலீஷில் இருக்கணும். எந்த சார்ட்டர் எந்த சட்டத்தின் கீழே உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு இருக்கணும். த ஃபுல் அட்ரஸ் ஆஃப் த ரிஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, ஃபுல் அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கணும். தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் த கம்பெனி. அந்த கம்பெனியோட லிஸ்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருக்குன்னு, செக்ரட்டரியோட நேமு சைனு இது எல்லாமே இருக்கணும் அட்ரஸோட சேர்த்து. தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் த நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் எனி பர்சன் ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா who is authorized to accept on behalf of the company. The name and address of any person resident in India, resident இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பர்சன் ஆத்தரைஸ் பண்ணணும் on behalf of the company. Service of legal process and any notice served on the company. Okay, the full address of the company's principal place of business in India. ஓகே, ஃபுல் அட்ரஸ் வந்து தெளிவாக இதில் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு பேர் ஃபாரின் கம்பெனி. சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரிஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரியில், நம்ம பிரான்ச் ஆஃபீஸ் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஃபாரின் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இன்னொரு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ், நேஷ்னாலிட்டி வகையில் இது உள்ளூர்லேயும் இல்லை, இது உள்ளூர்லேயும் சரி வெளியூர்லேயும் சரி எல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒன் டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தான் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ். எம்என்சி அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஓகே, அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எ மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி எம்என்சி இஸ் எ ஹியூஜ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர்கனைசேஷன் விச் பெரிய லெவலில், ஹியூஜ் அப்படின்னா மிகப்பெரிய லெவலில், இட் இஸ் எ லார்ஜ். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு பேர் எம்என்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஆப்ரேட்ஸ் இன் மோர் தேன் ஒன் கண்ட்ரி. இது ஒரு கண்ட்ரி மட்டும் இல்லை, ஒன் கண்ட்ரிக்கு மேலே நிறைய கண்ட்ரியில் இதனுடைய ஆப்ரேட்டிங், நிறைய கம்பெனியில் இதனுடைய பிரான்ச் ஆஃபீஸ் வந்து இருக்குது. தென் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் கேரிஸ் out production, marketing, research activities on international scale of those countries. Okay, carries out production, marketing and research activities on international scale in those countries. பெரிய லெவலில் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது, மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது, ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ். தென் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் சீக்ஸ் டு மேக்ஸிமைஸ் ப்ராஃபிட் வேர்ல்டு ஓவர். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா பெரிய லெவலில் ப்ராஃபிட்டு ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய மெயின் மோட்டிவ். A domestic company or a foreign company can be a MNC. Okay, right. For examples of multinational companies நீங்களும் நிறையா சொல்வீங்க. என்னென்னு இருக்குன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் கார்பரேஷன், நோக்கியோ கார்பரேஷன், நெஸ்ட்லி, கோகோகோலா, இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மிஷின், பெப்சிகோ, சோனி கார்பரேஷன், இதெல்லாமே சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ். 5 கேட்டகரிஸில் இருக்குது. ஒவ்வொரு கேட்டகரிஸு ஒவ்வொரு விதமான சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது, தெளிவாக படிச்சுக்குங்க. ஓகே, தேங்க்யூப்பா.